So we are now looking into the status of the various propositions with reference to the status of one of those here in today's topic. So we have in an Aristotelian square of propositions, we have four sorts of propositions named A, E, I, O. A is universal affirmative or universal positive, which is all S or P. S subject to, P predicate to. It can be anything. And we generalize it and say like this. Then E is all S are not P. This is a universal negative. Then some SRP, this is particular affirmative, where A refers to the universal status, I refers to a group of, a part of this universal status. So this is called particular, referring to a particular group or set, particular affirmative. And then some are not, some S are not P. This is particular negative. By now, we are very much introduced to these four terms. So each of these four propositions, A, E, I, and O, can have two statuses. One is either it is true or the other one is either it is false. If we say if the proposition A is true, what is the status of E, I, and O? Similarly, if it is false, what is the status of E, I, and O? Similarly, if A, E is true or false, I and O are true or false, what is the status of the remaining three parameters, remaining three propositions? This we are seeing. పక్కన రాస్తే మనకి కాంప్రహెన్సివ్ గా అర్థమవుతుందని ఆ రోజున అన్నారు కనుక సుబ్బయ్య గారు ఇది గీశాను నేను. ఇక్కడ చూడండి. ది ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ది ఏ ప్రపోజిషన్ హియర్. A propositions means universal affirmative, all SRP. I say all SRP. Now, looking at this, you can easily understand. If all SRP is true, all SR not P is definitely, please prompt. What happens to this? When all SRP, I say it is true, this statement is true, then all False. SR not P, it is false. Absolutely false. Ante kada? And what about I? When True. all SRP, some SRP, what is this status? What is the status of I with reference to A when A is true? True, sir. True. True only. Huh? Because True. some yes True. are P. Exactly. This is also true. And then some SR not P, all SRP here we are saying, if you say some SR not P, what is this? False. False. So that's what I have shown here. When A is true, I is true automatically because it is part of this. And O and E, both of these are false. We can easily understand by looking at this diagram. That is why I have drawn this as proposed by Subedar. Then, if A is false, then what is the question? If A is false, if all SRP is false, some SRP, what is this? True. Maybe it can be true. What happens to this? Some Doubtful. SRP. Can be true, but not sure. Ma'am, we cannot say that. We cannot say that status. If all SRP is false, then all SR not P may be correct kada? May be correct. That also I'm saying. When I say all SRP is false, it has two meanings. One, some SR not P or all SR not P. It must be any of these two, is it not? Yes. So Yes. you cannot say all yes or not P. This you cannot say because when this is false, some yes may be P. That is also a case. Therefore, this is also we cannot say that may be true or may not be true. Similarly, some yes or P. If all yes or not P is the case when we say this is false, this is that then this becomes false. But he is not saying this. This is false means some SRP. If some SRP also, then some ఎస్ఆర్పి అనేటటువంటిది కరెక్ట్ అవుతుంది. లేదు ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది ఇక్కడ స్టేటస్ అయితే దిస్ బికమ్స్ రాంగ్. సో వీ కెనాట్ సే వెదర్ దిస్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో వెన్ ఆల్ ఎస్ఆర్పి, ది ఏ స్టేట్మెంట్, ది ఏ ప్రపోజిషన్
is not correct, is not true, or is false, then E and I, this is doubtful. We cannot tell about them. Then all SRP, when all SRP is false, definitely some SR not P. అంతే కదా అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఆల్సో if this represents the all SRP is false, if that statement refers to all SR not P also, some SR not P is correct, right? Therefore Either when of them all should be SR true. therefore if all SRP is false, some SR not P is definitely correct. So this is the second statement. Now we go to the tree E proposition. All SR not P. Suppose this is true. First case, this is true. If all SR not P, automatically some SR not P is correct. Now we can easily understand. All SR not P, then definitely some SR not P. Therefore, this is correct. All SR not P, if this is true, all SRP is definitely false. This is exactly opposite of this. When this is true, this is false. Therefore, A becomes what? A becomes false. Then some SRP, all SR not P is true అయితే, all SR not P true అయితే, all SRP, some SRP is also false. All SRP is also false. Both of these are false. So when E is true, this becomes true and these two become false. False. Now, okay, Nandi, are you able to follow? Am I clear? Yes, sir. At least. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So now you go to E false. Now all SR not P is false. Then what happens? E false. All SR not P. Some SRP. A and Correct. I are doubtful. A and I. కరెక్ట్. I is ఎందుకంటే మనం ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది ఫాల్స్ అయితే ఇట్ కెన్ మీన్ సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఆర్ ఆల్ ఎస్ఆర్పి. సమ్ ఎస్ఆర్పి ఆర్ ఆల్ ఎస్ఆర్పి ఏదైనా కానీ ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది రాంగ్ కనుక ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఏదైనా కావచ్చును కనుక ఇదా ఈ రెండు మనం డెఫినెట్ గా చెప్పలేము కనుక ఈ స్టేటస్ లో ఏ అండ్ ఓ బికమ్ డౌట్ఫుల్. అండ్ వెన్ ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఈజ్ ఫాల్స్, సమ్ ఎస్ఆర్పి ఏమవుతుందండి? true. False. ఇది ట్రూ అయితే చెప్తుంది. అంతే కదా. వెన్ ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి సర్టన్లీ సమ్ ఎస్ఆర్పి. అంటే Yeah. ఆల్ ఎస్ఆర్పి రైట్ అయితే కూడా సమ్ ఎస్ఆర్పి కరెక్టే. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ట్రూ. ఇది ఈ ఫాల్స్ అయితే. దెన్ ఐ ట్రూ. ఐ అనేది సమ్ ఎస్ఆర్పి. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ట్రూ, సమ్ ఎస్ఆర్పి ట్రూ అయితే ఏ అనేది ఆల్ ఎస్ఆర్పి ఇస్ డెఫినెట్లీ ఫాల్స్. వెన్ సమ్ False. ఎస్ఆర్పి ఆల్ ఈస్ ట్రూ, ఆల్ ఎస్ఆర్పి అనేది ఏమవుతుందంటే మీరు ఆలోచించండి. సమ్ ఎస్ఆర్పి అన్నప్పుడు ఆల్ ఎస్ఆర్పి ఏమవుతుంది అనేది మనం ఏమీ కూడా చెప్పలేం దాని గురించి. అంతే. అలాగే సమ్ ఎస్ఆర్పి అనేటటువంటిది ట్రూ అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది మనం ఇది కూడా మనం చెప్పలేం. ఎందుకు 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 మనం కూడా ఎందుకు చెప్పలేము? వన్ సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి కావచ్చును, లేకపోతే సమ్ ఎస్ఆర్పి అన్నప్పుడు ఆల్ ఎస్ఆర్పి కూడా కావచ్చును కనుక అప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి కూడా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. వీ కెనాట్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. దెర్ ఇస్ నో సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ టు సే ఐదర్ టు స్పీక్ అబౌట్ either ఏ ఆర్ ఓ. ఈకి వచ్చేప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్పి అన్నప్పుడు ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేటటువంటిది ఏమవుతుంది? ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేటటువంటిది సమ్ ఎస్ఆర్పి Some అని SR. ఇక్కడ ఉంది. ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఫాల్స్ అవుతుంది. అంతే. సో ఈ బికమ్స్ ఫాల్స్ హియర్. అండ్ రిగార్డింగ్ ది అదర్ టూ థింగ్స్ వీ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్ హియర్. సో ఏవో అనేది యాక్చువల్గా ఇక్కడ డౌట్ఫుల్ లో కూడా పెట్టచ్చు మనం. అండ్ డెఫినెట్ గా దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అండ్ సమ్ ఎస్ఆర్పి ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది ఇది డెఫినెట్లీ రాంగ్. ఈ అనేది ఫాల్స్ లో పెడుతుంది. ఈ రెండు డౌట్ఫుల్ లో పెట్టచ్చు. అంటే ఇది మీరు అన్నది కరెక్ట్. ఇది రైట్ అయితే ఇది తప్పు అవుతుంది, ఇది రైట్ అయితే ఇది తప్పు అవుతుంది. ఎనీథింగ్ మనకి కెన్ హ్యాపన్. సో ఇక్కడ ఐ So it అండ్ ఓ can be ఇక్కడ written. కూడా ఏ అండ్ ఓ ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఏమండి? అలాగే ఐ ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే సమ్ ఎస్ఆర్పి ఫాల్స్ అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సమ్ ఎస్ఆర్పి ఫాల్స్ అయితే ఎట్లా వస్తుంది? ముందు ఏ చూద్దాం. సమ్ ఎస్ఆర్పి ఫాల్స్ అయితే ఏ అనేది A false. ఆల్ Also. ఎస్ఆర్పి False. అనేది డెఫినెట్ గా ఫాల్స్. False. False. Also. సమ్ ఎస్ఆర్పి ఫాల్స్ అయితే ఆల్ ఎస్ఆర్పి అనేది కూడా ఫాల్స్. సో False. ఏ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి కూడా ట్రూ అవుతుంది. ఎస్, వెన్ ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఈస్ ట్రూ, ఆటోమేటికలీ సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ.
అందుకని ఇక్కడ ఈ ఓ ట్రూ చూపించాము. ఏ అనేది డెఫినెట్ గా ఫాల్స్. ఇది ఎప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్పి అనేది తప్పు అయితే ఆల్ ఎస్ఆర్పి ఇస్ డెఫినెట్లీ రాంగ్. నౌ కమింగ్ టు ఓ. ఓ అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి. ఇది కరెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి కరెక్ట్ అయితే సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అంటే ఆల్ ఎస్ఆర్పి అనేది ఏమవుతుందండి? డెఫినెట్ గా ఫాల్స్ ఫాల్స్ అవుతుంది. అవుతుంది. ఫాల్స్. సమ్ Some ఎస్ఆర్ నాట్ SRP పి కరెక్ట్ flow. అయినప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్పి మే బి కరెక్ట్ ఆర్ మే నాట్ బి కరెక్ట్. సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి కదా. అప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్పి అనేది తప్పుతుందిగా. సో వీ కెనాట్ సే ది స్టేటస్ ఆఫ్ ఐ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఇంకా ఈకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది కరెక్ట్ అయినప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా మనం ఏం చెప్పలేం. చెప్పలేము దీని గురించి. చెప్పలేం. యాక్చువల్గా It can be determined. నాట్ కేసుల్లో మనం వీ కెనాట్ డిసైడ్. అది ఏ విధంగానూ డిసైడ్ చేయలేం. లేదంటే డౌట్ఫుల్ లో పెట్టచ్చు. సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అంటే ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి మే బి కరెక్ట్ ఆర్ మే నాట్ బి కరెక్ట్. డౌట్ఫుల్ లో పెట్టచ్చు. ఈయన డౌట్ఫుల్ లో పెట్టచ్చు. మీకు డెఫినెట్ గా ఐలాగనే ఈయన కూడా డౌట్ఫుల్ లో పెట్టచ్చు. ఓ ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుంది? సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుంది? సమ్ సమ్ ఎస్ఆర్పి ఎస్ఆర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. Some సమ్ not P or ఎస్ఆర్ not S. సమ్ ఎస్ఆర్పి అలాగే కరెక్ట్ అవుతుంది. కరెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఆల్ ఆల్ ఎస్ఆర్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది ఫాల్స్ కూడా కరెక్ట్. అవుతుంది. సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది ఫాల్స్ అయినప్పుడు సమ్ ఎస్ఆర్పి అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఇందులో ఏం డౌట్ ఏం లేదు. సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ నాట్ పోతే సమ్ ఎస్ఆర్పి అనేది మిగులుతుంది. సో సమ్ ఎస్ఆర్పి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఏ కూడా తర్వాత కరెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్ ఎస్ఆర్పి కరెక్ట్ అయితే సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఏ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. అంతే. అయితే ఇక్కడ ఈ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అనేది ఫాల్స్ అయితే ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది. అంతే కదా. ఫాల్స్ సమ్ అవుతుంది. ఎస్ఆర్ ఫాల్స్ ఆల్ అవుతుంది. ఎస్ఆర్ నాట్ బి కరెక్ట్. సో ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఇది అయితే ఏ ఐ అండ్ ఈ విధంగా దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒకసారి మీకు చూపించాలి. ఎందుకంటే ఇది అర్థమైతే ఇది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఇందులో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇది తర్వాత మీకు నిన్న వీటిల్లో ఈ ఫ్యాలసీస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానన్నానుగా. ఆర్గ్యుమెంటం యాడ్ ఇగ్నోరెన్షియం. ఇది మనం అపీల్ టు ఇగ్నోరెన్స్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సింపుల్ మీనింగ్ కూడా రాశాను నేను. అపీల్ టు ఇగ్నోరెన్స్. దీన్ని ఏం చెప్పాము మనం? దీని డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాము? క్లెయిమింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ ట్రూ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ప్రూవెన్ అదర్వైజ్. ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ప్రూవెన్ ఫాల్స్. అంటే ఒక విషయాన్ని నిజము అని చెప్పడానికి అది తప్పు అని ఎవడు చెప్పలేదు కనుక నిజము అనేది కరెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు కదా అని ఇక్కడ ఉద్దేశం అనమాట. ఆర్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఒక విషయాన్ని తప్పు అని చెప్పడానికి ఎవరో నిజమని చెప్పలేదు కనుక తప్పు అని చెప్పడం కూడా తప్పే. లాజిక్ షుడ్ బి లాజిక్. అంతే. దీనికి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు నేను. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. గోస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే గోస్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవ్డ్ దట్ దే డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎలా ఉంది ఆర్గ్యుమెంట్? అసహ్యంగా ఉంటుంది. అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. వీటిని అన్సౌండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం మనం. ఇన్వాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అన్సౌండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పాం. దిస్ ఇస్ అన్సౌండ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇట్ కెనాట్ బి ది నాట్ దట్ నో వన్ హ్యాస్ ప్రూవెన్ గోస్ట్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఇట్ కెనాట్ బి సెడ్ దట్ గోస్ట్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ అని చెప్పకూడదు. ఇది ఆర్గ్యుమెంటం అట్ ఇగ్నోరెన్షియం అంటే ఇర్రెలవెంట్ దాంతో చెప్పడం అనమాట. తర్వాత ఆర్గ్యుమెంటం అడ్ పాపులం అంటే అపీల్ టు ద పీపుల్ అంటే పాపులర్ దాని గురించి చెప్పడం అనమాట. స్టేటింగ్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ ట్రూ బికాస్ మెనీ పీపుల్ బిలీవ్ ఇట్. అంటే చాలా మంది నలుగురితో పాటు నారాయణ అనడం అనేది లాజిక్ కాదు. అది మేబీ ఏ ట్రెడిషన్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లాజిక్. దానికి ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బిలీవ్ ఇన్ అస్ట్రాలజీ సో ఇట్ మస్ట్ బి ట్రూ. యూ కెనాట్ సే దట్. నమ్మకం అనేది వాళ్ళకు ఉంది. ఒకడికి ఉండొచ్చు, ఒకడు జాతకాల మీద నమ్మకం ఒకడికి ఉండొచ్చు, ఒకడికి ఉండకపోవచ్చు. దానికే ఉంది. ఉండకపోయిన వాడు తప్పుగా చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మందికి ఇష్టం ఉంది కదా, కరెక్ట్ అంటున్నారు కదా అని ఇట్ మస్ట్ బి యాక్సెప్టెడ్ టు బి యూనివర్సల్లీ ట్రూ అనడానికి వీల్లేదు. ఇదేమో ఈ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత ఆర్గ్యుమెంటం అట్ వర్కండియం. ఇది కూడా మనం అపీల్ టు అథారిటీ అని మనం చెప్పాము. యూజింగ్ అన్ ఇర్రెలవెంట్ ఆర్ అన్క్వాలిఫైడ్ అథారిటీ టు సపోర్ట్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ని చెప్పడానికి
ఒక తాహత లేనటువంటి ఒక అథారిటీని చెప్పడం. ఉదాహరణకి ఐన్స్టీన్ బిలీవ్డ్ ఇన్ గాడ్. వి నో ఐన్స్టీన్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్, అందులో అనుమానం ఏం లేదు కదా. అంత మాత్రం చేత బికాజ్ ఐన్స్టీన్ బిలీవ్డ్ ఇన్ గాడ్, ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ గాడ్ రియల్లీ ఎగ్జిస్ట్. అది అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది, ఎవరి ఎవరి బిలీఫ్ వాళ్ళది. గాడ్ అనేది బిలీఫే తప్ప ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ఇదర్ ప్రూవన్ ఫర్ ఆర్ అగేన్స్ట్ కదా. అటువంటిప్పుడు ఐన్స్టీన్ గాడ్ ఉన్నాడని ఒప్పుకున్నాడు కనుక, బికాస్ హీ హ్యాస్ బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్. మనం అందరికీ కూడా బిలీఫ్ ఉండి తీరాలి అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఆయనకుంటే ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్గ్యుమెంటం అడ్ వెర్కుండియం అపీల్ టు అథారిటీ. అంటే ఈ పేరు కూడా ఈ పేరు కూడా రెండు. తర్వాత ఆర్గ్యుమెంటం అడ్ ఒమీనియం అంటే ఇది పర్సనల్ అటాక్. ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టున్నాం మనము. ఎనీహౌ, అటాకింగ్ ది పర్సన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే ఒకడు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పుట్ ఫోర్త్ చేసినప్పుడు దాని గురించి ఆర్గ్యూ చేయకుండా వాడి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో విత్ రెఫరెన్స్ టు దెమ్ వాడి ఆర్గ్యుమెంట్ ని వాల్యూ చేయడం అనేది ఇక్కడ అనమాట. వ్యాలిడా కాదనేది అది కరెక్ట్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ టూ యంగ్ టు అండర్స్టాండ్ పాలిటిక్స్, సో యువర్ ఒపీనియన్ ఈజ్ రాంగ్. అంటే ఒక యూత్ఫుల్ పర్సన్, ఒక యూత్ ఒక అతను పాలిటిక్స్ మీద ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ ఒపీనియన్. ఇఫ్ హిజ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, లాజికలీ యూ షుడ్ ప్రూవ్ దట్ హిజ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అంతేగాని నువ్వు చిన్నవాడి కనుక నీకు ఏం తెలిసాయా, నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు అంటే కుదురుతుందా? కుదరదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంటం అట్ హోమినం. అంటే ఒక మనిషి యొక్క వీక్నెస్ ని వీక్నెస్ మీద అటాక్ చేస్తూ, లేదు ఒక డిస్క్వాలిఫికేషన్ మీద అటాక్ చేస్తూ ఆర్గ్యుమెంట్ ని తప్పని చెప్పడం ఆర్గ్యుమెంటం అడ్ హోమినం అని అంటాం. తర్వాత ఆర్గ్యుమెంటం అడ్ బ్యాక్యులం. ఇది అపీల్ టు ఫోర్స్ ఆర్ ఫియర్. ఇది కోయర్షన్ తోటి ఒప్పుదల చేయొచ్చు. అంటే యూజింగ్ థ్రెట్స్ ఆర్ కోయర్షన్ టు విన్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ డోంట్ అగ్రీ విత్ మీ యూ విల్ బి ఫైర్డ్. ఒక కంపెనీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎంప్లాయీ తోటి ఏదో చెప్తాడు లాజిక్. ఎంప్లాయీ ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో, మంచి జీనియస్ గా అనుకోండి. వీడు ఏమంటాడు, అయ్యా మీరు చెప్పేది తప్పు అని అంటాడు. కరెక్ట్, నువ్వు నేను చెప్పినట్టు అనకపోతే నేను ఉద్యోగం నుంచి పీకేస్తాను అన్నాం అనమాట. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. అఫ్ కోర్స్ తెలివైన బిజినెస్ మ్యాన్ ఎవడు అలా చేయడు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆర్గ్యుమెంటం యాట్ బ్యాకులం. తర్వాత ఆర్గ్యుమెంటం యాట్ మిసరికార్డియం అంటే అపీల్ టు పిటి. ఈ మిసరీ అనేది నేను మెర్సీ అని గుర్తుపెట్టుకున్నా. మళ్ళీ ఒక్కసారి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందండి, చదివినప్పుడు ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ మనం తర్వాత పరీక్షలో ఇది కనపడింది అనుకోండి, ఈ మిసరికార్డియం మనకి విన్నట్టు గుర్తొస్తుంది కానీ అది దేనికి విన్నామో అనేది అనుమానం వస్తుంది. అందుకని ఎప్పుడూ ఏదో వంట గుర్తు పెట్టుకోవాలి వీటిలో. అందుకని నేను మిసరీ అనేదాన్ని మెర్సీ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను అనమాట. అంటే మెర్సీని ఉపయోగించి కన్సిడరేషన్ కోరటము అనమాట, ఆర్గ్యుమెంట్ ని నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం. సో ఆర్గ్యుమెంటం యాడ్ మిసరికార్డియం అపీల్ టు పిటి యూజింగ్ ఇమోషన్స్ టు పర్సువేట్ రాదర్ దాన్ presenting a logical argument or logical reasoning. Example, you should pass me in the exam because I had tough year. ఈ సంవత్సరంతో నేను చాలా కష్టాలు పడ్డాను కనుక నన్ను నువ్వు పాస్ చేయాలి. అంటే ఎట్లా, నీ మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతా, లేకపోతే కావు. నువ్వు కష్టాలు పడితే ఇక్కడ పరీక్షను పాస్ చేస్తారా? చేయరు కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంటం యాడ్ మిసరికార్డియం. అంటే అట్లా ఒక మెర్సీని కోరుతున్నట్లుగా వేరే విషయాన్ని చెప్పి అడగటము అన్నమాట. దెన్ రెడ్ హెరింగ్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ అన్ ఇర్రెలవెంట్ టాపిక్ టు డైవర్ట్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ ఇష్యూ. ఇది అటెన్షన్ డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్, వై వరీ అబౌట్ క్లైమేట్ చేంజ్ వెన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ హోమ్లెస్ పీపుల్. ఇది అంటే ఇక్కడ ది డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎ క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఇది ఒక గ్లోబల్ ఇష్యూ కదా. అది గ్లోబల్ ఇష్యూ ఇన్ ది సెన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోకపోతే ఏదో రోజు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతుంది, మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ లేకుండా పోతుంది. సో అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నడుస్తుంటే వీడు ఏమంటాడు, ఇంతమంది గూడు లేని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అది ముఖ్యమా, ముందు వీళ్ళ గూడు సంగతి ఏంటంటే ఆలోచించాలి కదా అని మొదలు పెడతాడు వీడు. అంటే దీనికి సమాధానం చెప్పలేక, లేదు దీని విషయమే వాడికి తెలియక దీన్ని డైవర్ట్ చేయడం, లేదు ఇది చాలా హాట్ టాపిక్ అయిపోతుంటే దీన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఇట్లా అనదర్ టాపిక్ ని తీసుకురావటము. అంటే ఇర్రెలవెంట్ టాపిక్. దిస్ హోమ్లెస్ పీపుల్ హ్యావ్ నో రిలవెన్స్ టు క్లైమేటిక్ చేంజ్ కదా, ఏం సంబంధం లేని మాట తీసుకురావడం. సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ an irrelevant topic to divert attention from the main issue. This is what is called red herring. Then Strawman fallacy. Strawman fallacy అంటే misrepresenting an argument to make it easier to attack. అంటే వాడు చెప్పిన విషయాన్ని అపార్థం తీయడం, పదార్థం తీయడం.
తీసి వాడిని అటాక్ చేయడం నీ ఆర్గ్యుమెంట్ తప్పు అని. ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఒక ఏమన్నాడు, వీ షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రిక్టర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్. ఇప్పుడు ఇదే తీసుకోండి, మీరు ఇందాక చెప్పినటువంటిదే. ఇందులో క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకోండి, అందులో ఒకడు ఏమంటాడు, మనం చాలా స్ట్రిక్ట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ పెట్టాలి, ఇవి ఉంటే తప్ప మనం కంట్రోల్ చేయలేము, గ్లోబల్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ మనం చేయలేము అని ఒకరు చెప్పాడు అనుకోండి. రెండోడు ఏమంటాడు అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎవరు ఎవరు పాడు చేస్తారు, ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ ని వైలేట్ చేసేది ఎవరు ఉంటారంటే ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉంటారు. మాక్సిమం ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉంటారు. కొంతవరకు అగ్రికల్చరిస్ట్ కూడా వస్తారు, కానీ అగ్రికల్చరిస్ట్ ఇన్నోసెంట్ గానో ఇగ్నోరెంట్ గానో వస్తారు. అంటే వాళ్ళు పొలాల్లో కెమికల్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ వాడతారు, తర్వాత పెస్టిసైడ్స్ వాడతారు. ఇవన్నీ కెమికల్స్. ఈ నీళ్ళన్నీ కలిపేసి నదుల్లో వదిలేస్తారు. సో నదులు పొల్యూట్ అయిపోతాయి. అది ఇట్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ఏ గ్లోబల్ చేంజ్. కానీ వాళ్ళు అంతకంటే చేయలేక, వాళ్ళకి తెలియక, పూర్ పీపుల్ కదా రైతులు, వాళ్ళు ఆ పని చేస్తారు. కానీ మాక్సిమం పాడు చేసేది ఎవరంటే ఇండస్ట్రియలిస్టులు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇండస్ట్రియల్ అఫ్లూయన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రాక్టికలీ పాయిజన్స్ అన్నమాట. చాలా దారుణమైన పాయిజన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. పాపం నది నీళ్ళు తాగి వందల పశువులు చచ్చిపోయాయి, వందల గొర్రెలు చచ్చిపోయాయి. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి రూల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి తెలియక కాదు. అది ఎందుకు తెలియక కాదు అంటే ప్రతి ఇండస్ట్రీకి రూల్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్. వాళ్ళ అఫ్లూయెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే షుడ్ కన్స్ట్రక్ట్ ట్యాంక్స్ అన్నమాట. వాటిని రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్స్ పెట్టాలి. పెట్టి అవన్నీ అందులోకి పెట్టుకెళ్ళి వాటిని రీసైకిల్ చేసి లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆ పాయిజనస్నెస్ ని పోగొట్టి అప్పుడు డ్రైన్స్ లో వదిలిపెట్టి వాటర్ మామూలుగా ఫ్లోలోకి వెళ్ళిపోతుంది, నదుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ప్రాబ్లం రాదు దానికి. దట్ ట్రీట్మెంట్ అదంతా కూడా చాలా కాస్ట్లీ అఫైర్ అవన్నీ కట్టడం దానికి. ఎందుకంటే బోర్డంత ల్యాండ్ కావాలి, బోర్డంత కెమికల్స్ వాడాలి, బోర్డంత ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయడానికి వదిలిపెట్టేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకని వీ షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రిక్టర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ అని చెప్తే, రెండో వాడు వీడిని ఎలా అటాక్ చేస్తున్నాడంటే, నువ్వు ఈ మాట అన్నావంటే ఇంకా అందరినీ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ మూసుకుని పొమ్మని చెప్పా, అర్థమా? వాళ్ళేమో ఈ నీ రూల్స్ భరించలేక వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ మూసేస్తే అందులో పనిచేసే వందలు వేలాది మంది ఏమైపోతారు, వాళ్ళందరూ గతి లేకుండా పోతారు కదా అని మొదలు పెట్టడం అనమాట. దిస్ హాస్ నో రిలవెన్స్. ఇప్పుడు టు సాల్వ్ దీస్ థింగ్స్ దేర్ ఆర్ ఆల్రెడీ స్టెప్స్. అది మాట్లాడకుండా ఇట్లా యూ జస్ట్ వాంట్ టు షట్ డౌన్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ జాబ్స్ అంటే ఇది ఒక రకంగా దీన్ని వీక్ పాయింట్ గా తీసుకొని వాడి మీద అటాక్ చేయటం అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రామ్ అండ్ ఫ్యాలసీ. పెడార్థం తీయడం. ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ అంటే అర్థం ఏమిటి, నీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకో, ట్రీట్మెంట్ ట్యాంక్స్ పెట్టుకో, మళ్ళీ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చేయమని అర్థం. కానీ మూసుకుపోమనంటే అంటే వాడు తప్పు చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తేనే ఇండస్ట్రీ పెడతానంటాడా? కాదు కదా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ ఖర్చులన్నీ కలుపుకునే కదా వాడి ప్రోడక్ట్ కి వాడు రేట్ ఫిక్స్ చేస్తాడు. అందులో ఇది మిగుల్చుకోవాలని చూస్తాడు వాడు ఖర్చు. సో దట్స్ బ్యాడ్. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ వీడు దాన్ని తిరగేసి చెప్పి అన్నెసెసరీలీ డ్రాయింగ్ ఏ బ్యాడ్ మీనింగ్ ఫ్రమ్ దట్, యాజ్ ఎ డైవర్టెడ్ మీనింగ్ ఫ్రమ్ దట్, హీ ట్రైస్ టు అటాక్ ది పర్సన్ హూ ఈస్ మేకింగ్ ఏ గుడ్ స్టేట్మెంట్ అని అర్థం. తర్వాత స్లిప్పరీ స్లోప్ అంటే ఇది arguing that one action will inevitably lead to extreme consequences without proper reasoning. ఇక్కడ రీజన్ చెప్పడు. ఒకడైనా ఒక మాట చెప్పాడు అనగానే వీడు నువ్వు ఇలా చెప్తే అది అలా అవుతుంది అని చెప్పడం. అది దీని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇఫ్ యూ అలౌ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అంటే యూనిసెక్స్ మ్యారేజెస్ కానీ అలౌ చేస్తే, రేపు పొద్దున్న మగాడు పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అది ఓకే అని కోర్టు కూడా ఒప్పుకుంది కదా. సో అలా అప్రూవ్ చేసిన రేపు పొద్దున ఎవడో వాడు నేను మా అవునో మా గేదెనో పెళ్లి చేసుకుంటాను, మా కుక్కనో అంటాడు. హౌ కెన్ యూ సే నో? ఇది వీడి ఆర్గ్యుమెంట్. ఇది స్లిప్పరీ స్లోప్ అనమాట. అంటే దీన్ని తప్పు అని చెప్పడానికి ఒక విపరీతమైనటువంటి సపోజిషన్స్ చేయటం. సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ కానీ మీరు అలౌ చేసేటట్టయితే రేపు పొద్దున వాడు నా పెంపుడు జంతువుని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను, నాకు చాలా ప్రేమ అంటాడు. అప్పుడు అంటే దీన్ని డిసలవ్ చేయడానికి, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ని దీన్ని అటాక్ చేయడం కోసం ఇటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పుట్ ఫోర్త్ చేయడం, దీన్ని స్లిప్పరీ స్లోప్ అని అంటారు. దెన్ ఇగ్నోరేషియో ఎలంచి, ఇది ఇర్రెలవెంట్ కన్క్లూషన్. presenting an argument, ఇది irrelevant conclusion. Presenting an argument that proves something unrelated to the original point. ఉదాహరణకి we must increase military spending because
వీ నీడ్ టు కీప్ అవర్ కంట్రీ స్ట్రాంగ్. అంటే వీడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం పెట్టాడు ఇక్కడ? మిలిటరీ మీద ఖర్చు పెంచాలి, బికాస్ వీ నీడ్ టు మేక్ అవర్ కంట్రీ స్ట్రాంగ్ అట. ఇందులో ఏముంటే విషయం ఏంటంటే, దిస్ డస్ నాట్ ప్రూవ్ దట్ ఇంక్రీజ్ స్పెండింగ్ ఈజ్ ది ఓన్లీ వే టు రిమైన్ స్ట్రాంగ్. కేవలం స్ట్రెంగ్త్ ని అటైన్ చేసుకోవడం కోసం స్పెండింగ్ పెంచితే సరిపోతుంది అనేది తప్పు. స్పెండింగ్ పెంచడం కాదు. దట్ మే బి వన్, బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ దేర్ షుడ్ బి సో మెనీ అదర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్స్. లేకపోతే దిస్ డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ది కంట్రీ బికమ్స్ స్ట్రాంగ్. దీన్ని ఇగ్నరేషియో ఎలెంచి అని అంటారు అన్నమాట. దెన్ పెటిషియో ప్రిన్సిపి, ఇది కూడా బెగ్గింగ్ ది క్వశ్చన్ ఆర్ సర్క్యులర్ రీజనింగ్. ఇది చూడండి, అస్యూమింగ్ ది కన్క్లూజన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ట్రూ ఇన్ ది ప్రిమైస్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటాడు, మనం ఒక ప్రిమైస్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో నుంచి మనం చేసే కన్క్లూజన్ నువ్వు కరెక్ట్ అని ఒప్పుకోవాలని అంటాడు. ఎందుకని? బికాస్ దట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ది గివెన్ ప్రిమైస్ ఇట్ సెల్ఫ్. నువ్వు ఏ కన్క్లూజన్ అయితే చేయబోతున్నావో అది రైట్ అని ప్రిమైస్ లోనే ఉన్నది కనుక యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అని. అంటే అస్యూమింగ్ ది కన్క్లూజన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ట్రూ ఇన్ ది ప్రిమైసెస్. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, ది బైబిల్ ఈస్ ట్రూ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ది బైబిల్ ఈస్ ట్రూ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దిస్ అస్యూమ్స్ ది కన్క్లూజన్ వితౌట్ ప్రూఫ్. అంటే ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏమిటి? ఇక్కడ బైబిల్ ఈస్ ట్రూ అనేది కన్క్లూజన్. ఇక్కడ బికాజ్ ఏమిటి? ఇట్ ఈస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అది దేవుని వాక్యం కనుక బైబిల్ ట్రూ అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఇది ఇందులోనే దేవుని వాక్యం కనుక అని చెప్పడం అనేది రీజన్ ఎట్లా అవుతుందండి? ఇక్కడ హేతు ఇదే కదా. బికాజ్ ఇట్స్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది ఇక్కడ హేతు, అంటే ఇక్కడ కాజ్ ఇదనమాట. ఈ కాజ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది హౌ ఇస్ ఇట్ ఏ ప్రూవ్డ్ స్టేట్మెంట్? నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రూవ్డ్ స్టేట్మెంట్. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అని వాళ్ళు చెప్పారు. ఇట్ రిలేట్స్ ఓన్లీ టు బిలీఫ్ అండ్ సెంటిమెంట్, నాట్ లాజికలీ ట్రూ. యూ కెనాట్ సే లాజికలీ ట్రూ. అందుకని అప్పుడు ది బైబిల్ ఈస్ ట్రూ అనే కన్క్లూజన్ ఇట్ కెనాట్ బి మేడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సపోజిషన్ కంటైన్డ్ ఇన్ ది ప్రిమైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్తారు. దీన్ని పెటిషియో ప్రిన్సిపి అని అంటాం, లేదు సర్క్యులర్ రీజనింగ్ అంటే సర్క్యులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని అంటాము, లేదు బెగ్గింగ్ ది క్వశ్చన్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఇంకా తర్వాత జనరల్ గా ఇవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఫార్మల్ ఫ్యాలసీ. ఇక్కడ మీకు చూడండి డెఫినేషన్స్ నేను చాలాసేపు చెప్పాను, మీకు కొంత కన్ఫ్యూజన్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది, ఎక్కువ చెప్పాను కనుక. ఇవాళ సింపుల్ గా చెప్తున్నాను చూడండి, చిన్న చిన్న సెంటెన్స్ జిస్ట్ మాత్రం రాసా. ఫార్మల్ ఫ్యాలసీ, ఎర్రర్స్ ఇన్ ది లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఆల్ బర్డ్స్ కెన్ ఫ్లై, పెంగ్విన్స్ ఆర్ బర్డ్స్. ఇక్కడ కూడా చూడండి అలైన్మెంట్ లో మీకు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ బర్డ్స్ అనేది కామన్ వర్డ్ కనుక ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఎప్పుడు కూడా కామన్ టర్మ్ అనేది ప్రెడికేట్ ఉండాలి కనుక ఇది సింపుల్ కన్వర్షన్. ఈ రెండు మార్చేయండి. పెంగ్విన్స్ ఆర్ బర్డ్స్ ముందు అనుకోవాలి, ఆల్ బర్డ్స్ కెన్ ఫ్లై తర్వాత అనుకోవాలి, అది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనుకోవాలి. అనుకుంటే ఈ బర్డ్స్ ని కామన్ తీసేస్తే పెంగ్విన్స్ కెన్ ఫ్లై అనేటటువంటిది మనకు వచ్చే కన్క్లూజన్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఇది స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాలసీ అని ఉంటాం దీన్ని, ఫాల్టీ సిలోజిజం. ఎందుకంటే పెంగ్విన్స్ ఫ్లై అవ్వవు కదా, దే వాక్ ఓన్లీ, అంతే. అందుకని ఇటువంటి దాన్ని ఇది దిస్ రిలేట్స్ టు ది లాజికల్ స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఈ మిస్టేక్ అనమాట ఇది, విత్ రెఫరెన్స్ టు ది రియాలిటీ, ది ట్రూత్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. సో దీన్ని ఫాల్టీ సిలోజిజం అని అంటాం మనం దీన్ని. ఇలా ఉంటే ఫార్మల్ ఫ్యాలసీలు అనేవి. ఇంకా ఇన్ఫార్మల్ ఫ్యాలసీ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం పైన చదివినటువంటి ఫ్యాలసీస్ అన్ని కూడా ఇన్ఫార్మల్ ఫ్యాలసీసే, పొరపాటుగా జరిగేవి అనమాట. అంటే ఎర్రర్స్ డ్యూ టు మిస్లీడింగ్ కంటెంట్ రాదర్ దాన్ ది స్ట్రక్చర్. అంటే అక్కడ లాజికల్ గా స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది కానీ ఇచ్చిన కంటెంట్ మిస్లీడింగ్ అనమాట. దానివల్ల వచ్చేటటువంటి దానికి ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఉన్నాయి. అవే రెడ్ హెరింగ్, ఒకటి స్ట్రామ్యాన్, అపీల్ టు ఇమోషన్, ఇవన్నీ పైన చదివాగా. ఇవన్నీ ఇన్ఫార్మల్ ఫ్యాలసీస్ అవుతాయి. ఇంకొన్ని ఇన్ఫార్మల్ ఫ్యాలసీస్, ఫ్యాలసీ ఆఫ్ డివిజన్. ఇది మనం చూసాం. అస్యూమింగ్ వాట్ ఈస్ ట్రూ. ఫ్యాలసీ ఆఫ్ డివిజన్ అంటే అస్యూమింగ్ వాట్ ఈస్ ట్రూ ఆఫ్ ఏ హోల్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ ఆఫ్ ఇట్స్ పార్ట్స్. నేను మనం ఇది చూసాం. అంటే ఒకటి మనం హోల్ కి అప్లై చేసిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ని చూసి, మనం ఐస్ క్రీమ్ చూసాం, క్లాస్ 2 ఐస్ క్రీమ్ పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ ఎక్కువ తింటారని. దట్ డస్ నాట్ మీన్ ఎవ్రీ బాయ్ ఇన్ దట్ క్లాస్, ఇన్ దట్ గ్రేడ్ ఈట్స్ మోర్ ఐస్ క్రీమ్ అని, కానీ అది మనం చూసాం అక్కడ. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ది యూనివర్సిటీ ఈజ్ ప్రెస్టీజియస్, సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హియర్ మస్ట్ బి బ్రిలియంట్.
అలా అక్కర్లేదు కదా. యూనివర్సిటీ ప్రెస్టీజ్ కాపాడడానికి శుభ్రమైన వాడు ఒకడో 200 ఉంటే చాలు. యూనివర్సిటీ ప్రెస్టీజియస్ అయింది అని పేరు తెచ్చుకుంటే దట్ డస్ నాట్ మీన్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దట్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ వెరీ బ్రిలియంట్ అని కాదు. ఇది ఫ్యాలసీ ఆఫ్ డివిజన్ అవుతుంది. అది తర్వాత ఫ్యాలసీ ఆఫ్ కంపోజిషన్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు? అస్యూమింగ్ వాట్ ఈస్ ట్రూ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ ఆఫ్ ది హోల్. ఇది మనం కార్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. కారు టైర్ రబ్బర్తో చేశారు కనుక కార్ అంతా రబ్బర్తో చేసి ఉంటారంటే అదనమాట. అదే మనం అక్కడ చదివాం. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈచ్ ప్లేయర్ ఆన్ దిస్ టీమ్ ఈజ్ ఎ స్టార్, సో ది టీమ్ మస్ట్ బి ది బెస్ట్. ఈచ్ ప్లేయర్ ఒక స్టార్ ప్లేయర్ అయిపోయినంత మాత్రాన్ని టీమ్ మస్ట్ బి ది బెస్ట్ కావట్లేదు. మనకి చాలా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెలిస్తే, ఉదాహరణ ఒక సినిమా చూస్తే గొప్ప హీరో గొప్ప హీరోయిన్ వేసిన సినిమా ఫ్లాప్ అయి కూర్చుంటుంది. వాళ్ళిద్దరూ మహాస్టార్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయి కూర్చుంటుంది. మనం అలాంటి సినిమాలు చాలా చూసాం. దీనికి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా కావాలంటే ఇక్కడ చాలా మంది క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కనుక ఐపీఎల్లో మన బెంగళూరు టీం ఇలాంటిదే. డివిలియర్స్లోను కోహ్లీలు అందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళ చరిత్రలో వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఐపీఎల్ కప్ కొట్టలేదు. మిగతా వాళ్ళందరూ కొట్టారు ఒకసారి. వాళ్ళు మాత్రం ఇంతవరకు ఐపీఎల్ కప్ విన్ చేయలేకపోయారు. ఏది అందులో అందరూ సూపర్ స్టార్లు, ఉత్తి స్టార్లు కూడా కాదు వాళ్ళు. సో ఇది అనమాట. సో ఇఫ్ ఈచ్ ప్లేయర్ ఆర్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఈజ్ బ్రిలియంట్ అయితే ది గ్రూప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బ్రిలియంట్ అవ్వక్కర్లేదు. పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ నీడ్ నాట్ బి బ్రిలియంట్ అని అర్థం అనమాట. తర్వాత ఫ్యాలసీ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, ఇది మనం చూసాము. అప్లయింగ్ ఏ జనరల్ రూల్ టు అన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్. ఏ జనరల్ రూల్ టు అన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్. సింపుల్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. ఫ్యాలసీ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, అప్లయింగ్ ఏ జనరల్ రూల్ టు అన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్. ఇది మనం చూసాం. కటింగ్ పీపుల్ విత్ నైఫ్స్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్, సో సర్జన్స్ మస్ట్ బి క్రిమినల్స్. ఎందుకంటే cutting people with knives is crime. Surgeons also cut people with knives. Therefore, surgeons are criminals. ఇది ఏమిటంటే ఒక జనరల్ని ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేసు అప్లై చేసినందువల్ల వచ్చినటువంటి ఫ్యాలసీ ఇది. తర్వాత ఫ్యాలసీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్, నేను లోడెడ్ క్వశ్చన్ అంటాం. ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ అస్యూమ్స్ సంథింగ్ అన్ప్రూవెన్. ఇందులో ఒక బేస్ లేనటువంటిది, ఒక ప్రూవ్ కానటువంటి విషయాన్ని పట్టుకొని ఒక క్వశ్చన్ వేయడం. ఇక్కడ హ్యావ్ యూ స్టాప్డ్ చీటింగ్ అన్ ఎగ్జామ్స్ అంటే అర్థం ఏమిటి? యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ ఈజ్ ఎ చీట్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్ అన్నట్లు దాన్ని హ్యావ్ యూ స్టాప్డ్ అంటే అర్థం అదేగా, నువ్వు ఆల్రెడీ చేస్తున్నావు, స్టాప్ చేసావా లేదా అని. కానీ వాడు చేస్తున్నాడు అని వీడు ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేయలేదు. చేయకుండా ఈ విధంగా వాడిని పట్టుకుందామని చూడడం అనమాట, వాడిని ట్రాప్ చేయడానికి చూడటం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్యాలసీ ఆఫ్ ఎ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్. దెన్ ఫ్యాలసీ ఆఫ్ ఈక్వివోకేషన్, ఇది కూడా మనం చూసాము. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాము. యూజింగ్ ఏ వర్డ్ విత్ టూ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఇన్ ది సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఈ ఫ్యాలసీ ఆఫ్ ఈక్వివోకేషన్ చాలా ఎక్కువ సార్లు ఇస్తారండి పరీక్షల్లో. ఇదే అడుగుతాడు ఎప్పుడు కూడా. ఏ ఫెదర్ ఈజ్ లైట్, లైట్ కెనాట్ బి డార్క్. ఓకే, మనం చూసింది కూడా ఇదే. హియర్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ లైట్ హియర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ ది మీనింగ్ హియర్ ఇస్ డిఫరెంట్. Therefore, it cannot be a common term and there is no common term. A syllogical conclusion does not arise. సో ఈ విధంగా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడడం అయిందండి. మనం ఇండియన్ లాజిక్ లో పంచావయవ వాక్యం అని ఒకటి మనం చదివాం. మనకి ఇది అందరికీ తెలిసినది. ఇది న్యాయ సిలోజిజం, న్యాయంలో చెప్పారు. ఇందులో మనకి అనుమానం, హౌ మెనీ టైప్స్ ఈజ్ దిస్ అనుమానం అండి? అనుమాన ప్రమాణం ఎన్ని రకాలండి? సార్ 2 రకాలు. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కావాల్సిన ఆన్సర్. ఒకటి స్వార్థానుమానం, రెండోది పరార్థానుమానం. అంటే ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను చూడండి. స్వార్థానుమానం అంటే ఏమిటంటే, మీరు ఒక కొండ ముందు నించుని మీకు అక్కడ ఒక పొగ వచ్చింది, సో అక్కడ నిప్పు ఉంది అని మీరు అనుకున్నారు. మీకు ఇంకా అంతకంటే ఏమి అక్కర్లేదు. ఓకే, పొగ కనపడిన ఓహో ఇక్కడ నిప్పు ఉంది అనుకుని వెళ్ళిపోయారు మీరు. నథింగ్, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ దేర్ ఇస్ ఫైర్. ఇప్పుడు మీరు అక్కడి నుంచి ఆ సైట్ నుంచి ఎక్కడికో దూరంగా వెళ్ళిపోయి నా దగ్గరకు వచ్చారు, నాకు చెప్పారు ఏమండో అక్కడ కొండ మీద ఏదో అంటుకుంది, మంటుంది అని. అంటే నాకు సరిపోతుంది అది. నేను చూడటం లేదుగా, అది ఆ పొగ నేను చూడలేదుగా, అంచేత మీరు నాకు నమ్మకం కలిగించాలి కదా. అంటే పరార్థానుమానం అంటే మీరు అనుమాన ప్రమాణం ద్వారా ఏ నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నారో, స్వార్థానుమానానికి అయితే మీరే నిర్ణయం తీసుకుంటారు, అక్కడ ఉంటారు కనుక వేరే ఏమి దానికి స్ట్రక్చర్ ఏమీ లేదు. బట్ పరార్థానుమానం మీ అనుమాన ప్రకారం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఇంకొకటికి చెప్పి ఒప్పించాలి అంటే వాడికి దానికి కన్విన్సింగ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి.
ఆ కన్విన్స్మెంట్ చెప్పడానికి 5 రకాలైనటువంటి వాక్యాలు మనకి న్యాయంలో, న్యాయ దర్శనంలో మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఇది అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఈ పంచావయవ వాక్యం అనేది దిస్ ఈజ్ రెలవెంట్ టు పరార్థానుమానం, అందుకని అడిగాను నేను. అది మీకు కొంచెం క్లారిటీ తెలుస్తుంది. అక్కడ చదివి ఉంటారు మీరు, ఒకవేళ అక్కడ ఏమన్నా మీరు మర్చిపోయినా, ఇది గమనించకపోయినా, ఇది సిలోజిజం అనేటటువంటి, దీన్నే సిలోజిజం అంటే ఇదే, ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు కాజ్ బిలీఫ్ ఇన్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ బై ది అనుమాన ప్రమాణ. అనుమాన ప్రమాణము అనే దాని గురించి ఇలా పరార్థానుమానానికి చెప్పేది. ఈ 5 వాక్యాలు ఏం చెప్పారు? ముందు ప్రతిజ్ఞ, ఇవి మనకు వచ్చే మాటలు, ఇవి ఇండియన్ లాజిక్ లో. ప్రతిజ్ఞ, హేతు, ఉదాహరణ, ఉపనయ, నిగమన, ఇవి 5 మనకు వస్తాయి. 5 స్టేట్మెంట్లు. ఇందులో ఈ ప్రతిజ్ఞ అంటే ఏమిటి అసలు? మీరు మీ మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటో మీరు ముందు రికార్డ్ చేస్తున్నారు, స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నారు. ఏమిటి? దిస్ హిల్ హ్యాస్ ఫైర్ అని చెప్పారు. మీరు చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? దానికి కారణం చెప్పాలి కదా మీరు. ఎందుకు ఎందుకు మీరు దిస్ హిల్ హ్యాస్ ఫైర్ అని అన్నారు అంటే రీజన్ ఏం చెప్తున్నారు మీరు? రీజన్ మీన్స్ హేతు. ఏం చెప్తున్నారు? బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ స్మోక్, ఎందుకంటే అక్కడ పొగ ఉన్నది కనుక అని చెప్పారు. అంటే పొగ ఉంటే నిప్పు ఉండాలని ఏమైనా ఉందా? సబ్స్టాన్షియేట్ దట్ స్టేట్మెంట్. పొగ ఉంటే నిప్పు ఉండాలని హౌ డు యూ సబ్స్టాన్షియేట్ దట్? వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ స్మోక్ హ్యాస్ ఫైర్. ఇది నాకు తెలుసు. ఎందుకని? నేను వంటింట్లో చూశాను. వంటింట్లో మనం మంట పెట్టినప్పుడు పొగొచ్చింది, అందుకని పొగొచ్చింది కనుక ఇక్కడ మంట ఉంది. మంట పెట్టినప్పుడు పొగ రావడం నేను చూశాను. ఇది ఉదాహరణ అని అన్నారు వీరు, ఎగ్జాంపుల్. అండ్ దెన్ దీని ప్రకారం ఇప్పుడు దిస్ హిల్ హ్యాస్ స్మోక్, ఉపనయము అంటే కన్విన్స్మెంట్. వాడికి దీనివల్ల కన్విన్స్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాము? కొండ మీద నిప్పు ఉంది, ఎందుకంటే పొగ ఉన్నది కనుక. పొగ ఉన్న చోట నిప్పు ఉంటుందని మనకు తెలుసును కదా, అందుకని కొండ మీద పొగ ఉంది. దేర్ ఫోర్ దిస్ హిల్ హ్యాస్ ఫైర్ అని ఒక కంక్లూడివ్ స్టేట్మెంట్, ప్రూవ్డ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేసి నిష్క్రమించాడు అనమాట. ఇంకా సో ఈ 5 వాక్యాలు చెప్తే పరార్థానుమానంలో ది అదర్ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ అట్ ది సైట్ ఆఫ్ దిస్ డెసిషన్ బై అనుమాన ప్రమాణం, వానికి చెప్పడానికి ఈ విధంగా చెప్పారు. ఇందులో ఏం చేశారంటే దీన్ని మనం ఒక్కసారి వెస్ట్రన్ లాజిక్ తో దీన్ని మనం కంపేర్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుంది. మనం సిలోజిజంలో మనం వాక్యాలు చూస్తున్నాంగా. అది అరిస్టోటిలియన్ సిలోజిజం హ్యాస్ 2 premises అండ్ 1 conclusion. న్యాయ అంటే ఇక్కడ వీడి దగ్గర ఎన్ని సెంటెన్స్లు ఉన్నాయండి? 3 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, 3 వాక్యాలు ఉన్నాయి వీడి దగ్గర. మన దగ్గర న్యాయ సిలోజిజం హ్యాస్ 5 sentences. ఇన్ఫాక్ట్ ది థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అండ్ సెంటెన్స్ న్యాయ ఆర్ ది 3 elements ఆఫ్ అరిస్టోటిల్. వాడు ఈ 3 దగ్గర నుంచి 3, 4, 5 ఈ 3 తీసుకుంటే ఇవి ఏమవుతాయి? మీరు ఇక్కడ చూడండి. దేర్ ఫోర్ దిస్ హిల్ హ్యాస్ ఫైర్ అనేది మీకు కంక్లూజన్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ బికమ్స్ కంక్లూజన్ అండ్ దీస్ 2 ఆర్ ది ప్రిమైసెస్. దీన్నే ఎలా చెప్పాడు అంటే ది థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ న్యాయ ఆర్ ది 3 elements ఆఫ్ ది అరిస్టోటిల్. అదేమిటి? మేజర్ ప్రిమైజ్ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ స్మోక్ హ్యాస్ ఫైర్ అనేది. మైనర్ ప్రిమైజ్ అంటే పక్షము అంటే ఏమిటంటే మనం ఎక్కడైతే ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటున్నామో ఆ ఉండే ప్లేస్ ని పక్షము అని అంటాం మనం. అంటే నేను మీకు బై ఒక్కసారి మీకు రేపు క్లాసులో ఏం చేస్తానంటే మన తర్కం ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తాను మీకు, అప్పుడు ఇది ఫాలో అవడం మీకు ఈజీ అవుతుంది. అందుకని నేను ఒక్కసారి మీకు సాధ్యం అంటే ఏమిటో, పక్షం అంటే ఏమిటో, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తానులేండి. ప్రస్తుతం కొంచెమే టైం ఉంది కనుక ఇది చెప్పాను. పైగా ఇందులో నేను ఇండియన్ లాజిక్ రాయలేదు, మనకు వచ్చును కదా అని. అందులో ఉన్నది కాస్త ఆ లాజిక్ తీసి అదొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. మనం నేర్చుకునేందుకే కదా ఉన్నాం, గుర్తు చేసుకుందాం. మంచి టాపిక్ అది. సో ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ అంటే వాట్ ఎవర్ స్మోక్. ఉదాహరణ అనేది మేజర్ ప్రిమైస్. ఉదాహరణ అంటే ఏమిటండి? కాజ్, అంతే కదా. సో అది మేజర్ ప్రిమైజ్. మైనర్ ప్రిమైజ్ అంటే పక్షము. దిస్ హిల్ హ్యాస్ స్మోక్, ఇది ఉపనయం అన్నాం ఇక్కడ. అంటే ఎక్కడైతే మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఉన్నది అని మీరు చూపిస్తున్నారో ఆ ప్లేస్ ని మనం పక్షము అని అంటాం మనం ఇండియన్ లాజిక్ లో. సో ఇక్కడ దిస్ బికమ్స్ ది పక్షము. పక్షం అంటే ఇక్కడ మైనర్ ప్రిమైజ్. అండ్ ఆఖరిది ఏంటి? దేర్ ఫోర్ ఇట్ హ్యాస్ ఫైర్. దిస్ ఇస్ ది కన్క్లూజన్. దేర్ ఫోర్ అనగానే కన్క్లూజన్ కదా, నిగమనము అంటే అదే. సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ చెప్పినప్పుడు మనం
కంక్లూజన్ ని మనం ఏమన్నాం అక్కడ లింగ అని కానీ లేదు మిడిల్ అని కానీ అని అన్నాం మనం. మిడిల్ టర్మ్ అన్నమాట అది. సో ది అరిస్టోటిలియన్ సిలోజిజం ఈజ్ ఫార్మల్ అండ్ ది న్యాయ సిలోజిజం ఈజ్ డిడక్టివ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫార్మల్.